الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے 14 ستمبر کی وضاحت کو چیلنج کر دیا۔ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں۔ 12 جولائی فیصلے کی وضاحت 25 جولائی کو دائر کی۔ سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو وضاحت کا آرڈر جاری کیا۔ الیکشن کمیشن وضاحت کی درخواست کے بعد پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ اکثریتی ججز کی 14 ستمبر کی وضاحت پر نظر ثانی کرے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست میں استدعا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سمیت دیگر فریقین کو جواب جمع کروانے کا آخری موقع دے دیا۔ سماعت 4 اکتوبر تک کے لیے ملتوی۔ آرٹیکل 63A نظر ثانی اپیلوں پر سماعت 30 ستمبر کو مقرر کر دی گئی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان لارجر بینچ کا حصہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مظہر عالم میاں خیل بھی بینچ میں شامل۔ سپریم کورٹ کی کاز لسٹ جاری۔ پی بی 45 کوئٹہ میں انتخابی عذرداری سے متعلق الیکشن ٹریبیونل کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ الیکشن کمیشن 15 پولنگ سٹیشنز پر شفاف انتخابات کی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا۔ بیلٹ باکسز اور دیگر انتخابی مواد کی گمشدگی سے متعلق RO کو تحریری مراسلہ لکھا گیا، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیلٹ باکس RO اور پولیس اہلکاروں کی ملی بھگت سے غائب کیے گئے۔ سپریم کورٹ کے باہر مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف وکلاء کا احتجاج۔ رہنما PTI سلمان اکرم راجہ نے آئینی عدالت کا مقصد کالے قوانین منظور کرانا قرار دے دیا۔ ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، قیدی وین بھی لا کر کھڑی کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاک امریکہ بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات۔ وفد کو SIFC سے متعارف کروایا گیا۔ SIFC کا مقصد سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہے۔ امریکی کمپنیز حکومت کی پالیسی سے استفادہ کر کے باہمی فائدے کے لیے منصوبے شروع کر سکتی ہیں۔ پاکستان زراعت، فائنینشل ٹیکنالوجی، دوا سازی، تیل اور گیس اور کان کنی سمیت ٹیکنالوجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین پلیٹ فارم قرار۔ وزیر اعظم آج شام اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ مسئلہ فلسطین اور کشمیر کی اہمیت اجاگر کریں گے۔ اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان کے خلاف فوری اقدامات، عالمی اقتصادی تعلقات میں ناانصافیاں دور کرنے اور بین الاقوامی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات پر زور دیں گے۔ وزیر اعظم آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق کام کرنے کے لیے بھی اپیل کریں گے۔ نیو یارک میں وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانوی ہم منصب سر کیئر سٹارمر سے ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ ایرانی صدر سے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے عراقی ہم منصب سے ملاقات میں پاک عراق مضبوط تعلقات خوش آئند قرار دے دیے۔ قرض منظوری پر وزیر اعظم کا IMF مشن کی سربراہ کرسٹالینا جارجیوا سے اظہار تشکر۔ IMF مینیجنگ ڈائریکٹر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات انتہائی مفید قرار دے دی۔ پاکستان کے لیے نئے فنڈ کی معاونت سے چلنے والے پروگرام پر بات چیت ہوئی۔ فنڈ مہنگائی میں کمی کے لیے مدد فراہم کرے گا۔ ٹیکس کے نظام میں مزید بہتری اور نئی ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا۔ جامع ترقی کے فروغ میں مدد ملے گی، کرسٹالینا جارجیوا کی گفتگو۔ IMF پروگرام سے پاکستان کو 3 سال کے لیے انشورنس پالیسی مل گئی۔ معاہدے سے فائدہ نہیں اٹھایا تو آئندہ مزید اقتصادی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر منصوبہ بندی نے خبردار کر دیا، پوری قوت کے ساتھ اقتصادی ترقی کو اپنا ایمان بنانے کا مشورہ۔ نون لیگ کا ویژن 2010 اور 2025 سیاحتی حادثات کا شکار بن گیا۔ احسن اقبال کی نیوز کانفرنس۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پابندی کو ملکی سلامتی کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ ایکس کو علیحدگی پسند اور دہشت گرد اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عطا تارڑ کا امریکی TV چینل کو انٹرویو۔ NA 97 تاندلیاں والا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کیس کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے لیگی رہنما علی گوہر بلوچ کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی PTI کا نام TV چینلز پر نشر کرانے کی درخواست۔ عدالت نے پیمرا کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزار اکمل خان باری نے بانی PTI کا نام نشر نہ کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ بشرا بی بی کے خلاف اسلام آباد میں
एक और मुकदमा दर्ज। थाना कोहसार में 6 जून 2023 को दर्ज किया गया। अदालती हुक्म पर विफाकी पुलिस ने तमाम थानों से रिकॉर्ड चेक कराने के बाद रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पीटीआई हुकूमत को अमन व अमान कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दे दिया। दहशतगर्दी पर हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान करा। बिलियन ट्री मंसूबा टिम्बर माफिया की नजर हो गया। विफाक से वाजिबात की वसूली के लिए खुद बात करने का ऐलान। तंज किया कि वजीर आला अब तरबेला डैम जाकर पूरे मुल्क की बिजली क्यों बंद नहीं कर देते। जिला कुर्रम में जमी के तनाजे पर 2 कबाइल के दरमियान झड़पें, मजीद 5 जानें निकल गई, 12 अफराद जख्मी। एक हफ्ते के दौरान जामहक अफराद की तादाद 46 हो गई। शुमाली वजीरिस्तान में हलाक एक खारजी दहशतगर्द अफगान बाशिंदा निकला। गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 ख्वारिज हलाक हुए थे। हलाक अफगान खारजी दहशतगर्द की शनाख्त जलाल वल्द नेमतुल्लाह के नाम से हुई। कब्जे से अफगान शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ। बलोचिस्तान के जिला यूब में ग्रैंड जरगे का इनेकाद। गवर्नर जाफर खान मंदोखेल, वजीर आला सरफराज बुख्टी और कमांडर बलोचिस्तान कोर्ट लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान समेत कबायली अमायदीन और मशीरान की शिरकत। जरगे ने क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के कलीदी किरदार को सराहा। तमाम इदारों के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मीर अली हसन जहरी को वजीर दाखिला बलोचिस्तान बनाने का फैसला। आइंदा चंद रोज में हलफ उठाने का इम्कान। अली हसन का वजारत मिलने से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार। कहा पार्टी क़यादत जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को INL के ताउन से FBI की तर्ज पर मुतहर्रिक इदारा बनाना चाहते हैं। जराइम की सरकूबी के लिए मंसूबा अहम संगीन साबित होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स वफ़द से गुफ्तगू। यमन से इजरायली फिजा में मिसाइल दाखिल होने पर तल अबीब में सायरन बज उठे। अफरा तफरी में लोग पनाह के लिए भाग उठे। इजरायली दिफाई मिसाइलों से यमनी मिसाइल तबाह करने की कोशिश। हिजबुल्लाह ने इसराइली हमले में अहम कमांडर मोहम्मद हुसैन सरवर की शहादत की तस्दीक कर दी। शाम में भी सहूनी फिजाइया के हमले, 23 शामी शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के भी इसराइली इलाकों में मिसाइल हमले, 150 से ज्यादा मिसाइल दागे गए। इसराइल ने अमेरिका, इत्तेहादियों और अरब ममालिक का लेबनान जंग बंदी का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। वजीर आजम नेतन्याहू का लेबनान में हिजबुल्लाह को पूरी कुव्वत से निशाना बनाते रहने का ऐलान। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बड़ी और तबाहकुन जंग के खदशात का इजहार कर दिया। अमरीका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेसवे के शाह फैसल इंटरचेंज का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। आइंदा माह कोरंगी कॉजवे से कायदाबाद तक इफ्तिताह करने का ऐलान। मंसूबे के पहले फेज का काम तकरीबन 84% और दूसरे फेज पर 35% तक काम मुकम्मल कर लिया गया। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। पंजाब का तारीखी और कुदरती सकाफती विरसा सयाहों के लिए बाइस कशिश है। पाकिस्तान में पहली मरतबा हाइब्रिड डबल डेकर बसें मुतारिफ कराना पंजाब का एहसास है। टूरिज्म डेवलपमेंट से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मस्बत तासुर उभरेगा। वजीर आला पंजाब का यौम सयाहत पर पैगाम। डॉलर की बैरून मुल्क तरसील में 5 गुना इजाफा रिकॉर्ड। जुलाई और अगस्त में 27 करोड़ 47 लाख डॉलर्स बैरून मुल्क भिजवाए गए। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 4 करोड़ 67 लाख डॉलर्स का इजाफा। मजमूई मालियत 14 अरब 87 करोड़ डॉलर हो गई। शिकारपुर से अगवा एक ही खानदान के 9 अफराद ताहाल बाजियाब न हो सके। सखर के रिहायशी 3 रोज कबल रिश्ता देखने शिकारपुर के कच्चे गए थे। मुखवियों में 2 खवातीन, 5 बच्चे और 2 मर्द शामिल। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात माली बहरान का शिकार। हायर एजुकेशन ने महकमे मालियात से 10 जामियात के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए जारी करने की दरख्वास्त कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। फैसलाबाद, जेहलम, गुजरात और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुत्तादिद शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर और मानसहरा में बारिश की पेशगोई। कराची में आइंदा माह से गर्मी बढ़ने का इम्कान।
कराची आर्ट्स काउंसिल में 35 रोजा आलमी सकाफती मेला सज गया। 40 ममालिक से 450 से ज्यादा फनकार सलाहियतों का जौहर दिखाएंगे। पहले रोज उस्ताद मुमताज अफजल के सुरों ने महफिल लूट ली। और सुर और ताल से फितरी मोहब्बत रखने वाले गुलकार मुनीर हुसैन को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। उनके लाजवाल गीत आज भी गानों में रस घोल देते हैं।